అడ్మినిస్ట్రేషను, ఫైల్స్ మూమెంట్ మాత్రమే చూస్తారు. కానీ మన అశోక్ సారు మన జిల్లా విద్యార్థులు, ముఖ్యంగా మన హై స్కూల్ విద్యార్థులు రాబోయే రోజుల్లో ఎలా రాణించాలి, ఎలా చదివితే మీరు పైకి వస్తారు అనేది నిరంతర శ్రామికుడు. మన ఎప్పటికైనా ఇంత విద్యావేత్త అయినా ఇంకా నిరంతర స్టూడెంట్గానే ఉండటం అనేది మన అశోక్ సార్కి ఇంట్రెస్టు. కనుక మన తేజకి కూడా అశోక్ సారు గురువు గారు కాబట్టి తేజకి అశోక్ సార్ వచ్చినందువల్ల ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. మన ఈ టెట్రానికా రోబోటిక్స్ భవిష్యత్తులో నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్లో రోబోటిక్స్ అనేది ప్రముఖ పాత్ర ఉండబోతుంది. ఈ రోబోటిక్స్కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా తోడైతే సిస్టమ్ ఉన్నది. అతను సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. స్టాఫ్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, రోబోటిక్ స్టాఫ్, robotic curriculum designer Mahendra sir and robotics HOD Sadanand sir, all the robotic staff, I thank you and I appreciate you for all the efforts you have put in. And if we invest 5,000 or 6,000, we can get a fantastic toy or any device, but it is very important to make a note of this, that the students are designing everything right from the sketch. So a great round of applause for all the students who have worked very hard to design right from the scratch. Devices, motors, coding, whatever is required, students procuring the knowledge and implementing them. Like if this sort of education is given to me when I was a child, I think I would definitely have a very different future. So I wish you good luck, my dear students. I wish you all the best and I wish you maintain the consistent efforts. I once again wholeheartedly thank Mahendra sir, Sadanand sir, robotic staff, Srilata ma'am who put in the efforts to design everything, to keep everything ready so that our program runs very smooth, teaching and non-teaching staff. Finally, I can never forget to most of our staff members in the meeting, I conveyed this point. I would never forget my teacher Ashok sir, because he was one of the inspiring teachers. He used to just give me the basic concept and ask me to work on the problems rather than spoon feeding everything. I can proudly say, just because of him I am very strong in the academics, and today I am dealing with many teachers confidently just because I gained knowledge from Ashok sir. Thank you so much Ashok sir. I take this opportunity to thank you. So thank you everybody. Sadanand sir, I would invite you. Mahendra sir, please come on to the stage. Sadanand sir, please come. I've never seen this in even international schools also. So I really appreciate and thanks for this opportunity. And one more moving forward thing, in upcoming years we are going to develop these robots in our school itself. So to create that atmosphere, we brought these robots. All these robots every year we are developing this type of robots in our Hyderabad office. So why don't we bring those things to create awareness to parents and our students and those who want to learn more things, so they'll get more knowledge about this real-time application robots. It's not just like learning and leaving it away. Okay, you just have to implement those knowledge, then only it will be useful for the society. You can see all those robots are social impact robots. Like agriculture one, almost 5-6 agriculture robots are there with the different technologies, right? So I really శాఖాధికారి అశోక్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా, ఎందుకంటే ఆయనకి విద్య అంటే ప్రాణం. ఏదైనా అకాడమిక్ విద్య తర్వాతే ఆయనకి, అంటే ఆయన నరనరాన అంత కష్టపడిన పైకి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్, జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్. చాలా ఆనందంగా ఉంది. 8th and 9th క్లాస్ చిల్డ్రన్స్తోని ఈరోజు టెక్ ఫెస్టివల్ను టెక్ట్రానికా ఈరోజు కాకతీయ కళా విద్యాసంస్థల్లో కూడా నిర్వహించడము, ముఖ్యంగా ఈ రకమైనటువంటి టెక్ ఫెస్టివల్స్ వల్ల పిల్లలను అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింక్ చేయడం ఎట్లా అనేటటువంటిది మనకు
స్కూల్ ఏజ్ నుంచే మనకు డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన దగ్గర పిల్లల లోపల సామర్థ్యాలు మంచి ప్రపంచ స్థాయిలో చూసినట్లయితే 100 లోపల ర్యాంకింగ్ ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలు కూడా మన దగ్గర లేవు. ఒకటే రీజన్, రీసెర్చ్ ఎబిలిటీస్ అనేటటువంటివి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. టాప్ యూనివర్సిటీస్ చూసినట్లయితే MIT కానీ హార్వర్డ్ కానీ ఇటువంటి టాప్ యూనివర్సిటీలు చూసినట్లయితే అక్కడ పిల్లలకు కాంటెంట్తో పాటు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, స్కిల్ అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కిల్ లేకపోవడం వలన గ్యాప్ అనేటటువంటిది వచ్చింది. థియరీకి మరియు ప్రాక్టీస్కి మధ్యన చాలా వైడ్ గ్యాప్ అనేటటువంటిది ఉంది మన ఇండియా లోపల. ఈ రకమైనటువంటి ఎక్స్పోజర్ లేకపోవడం వలన ఆ గ్యాప్ అనేటటువంటిది వచ్చింది. కాబట్టి స్కూల్ ఏజ్ నుంచే ఈ రకమైనటువంటి టెక్ ఫెస్టివల్స్ను కండక్ట్ చేయడం వలన గ్యాప్ అనేటటువంటిది రెడ్యూస్ అవుతుంటుంది. పిల్లల్లో క్లాస్ లోపల నేర్చుకున్నటువంటి థియరీని ఈ రకమైనటువంటి ఫెస్టివల్స్ వల్ల పాల్గొనడం వలన, ఈ రకమైనటువంటి ఆపర్చునిటీస్ పిల్లలకు ఇవ్వడం వలన వాళ్ళకు సబ్జెక్టును లింకప్ చేస్తూ క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలను వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ లోపల ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ను స్టెబిలైజ్ చేసుకొని క్రియేటివ్గా ఆలోచించడం అనేటటువంటిది సాధ్యపడుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా క్రియేటివ్ థింకింగ్ను డెవలప్ చేయడం అనేటటువంటిది మెయిన్ ఉద్దేశము. పిల్లలు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింక్ చేసి వాళ్ళ యొక్క ఎబిలిటీస్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు. సబ్జెక్ట్తో పాటు ఫ్యూచర్ లోపల మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు NITలో జాయిన్ అయినా, IIITస్లో జాయిన్ అయినా, IITస్లో జాయిన్ అయినా కానీ మీరే టాప్ ఉంటారు. మీకు ఆల్రెడీ ఈ స్కిల్స్ అన్నీ మీకు తెలుసు. మిగిలిన వాళ్ళు ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్స్, కాగ్నిటివ్ నాలెడ్జ్తో ఓన్లీ వాటిని బైహార్డ్ చేసి ర్యాంకులు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకు మీకు చాలా డిఫరెన్స్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఇటువంటి ఎక్స్పోజర్ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ లోపల ఎనార్మస్ డిఫరెన్స్ అనేటటువంటిది కనబడుతుంటుంది మీకు వాళ్ళకు. కాబట్టి ఇంత మంచి అవకాశం మీకు కల్పిస్తున్నందుకు మేనేజ్మెంట్కు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరు అందరూ కూడా భవిష్యత్తు లోపల మంచి సైంటిస్టులుగా రాణిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. సన్మానించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం అశోక్ సార్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలా. అశోక్ సార్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటే ఎంతైనా కష్టపడి ఏ రేంజ్కి రావచ్చు అనేది మన ఉదాహరణే మన అశోక్ సార్. మన నిజామాబాద్ ఏవైతుంటాయో ఆ నైపుణ్యాలను వెలికి తీయడానికి కోసము ఈ ఎలక్ట్రానిక్ అనేటటువంటిది ఉపయోగపడుతుంటుంది. పిల్లలకు ఉన్నటువంటి థియరీ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఆ థియరీకి మరియు ప్రాక్టికల్స్కి మధ్యనటువంటి చాలా గ్యాప్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ గ్యాప్ను బ్రిడ్జ్ చేయడానికి కోసము ఈ రకమైనటువంటి టెక్ ఫెస్టివల్స్ అనేటటువంటివి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి పిల్లలను అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింక్ చేసి పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి క్రియేటివిటీని డెవలప్ చేసి వాళ్ళ యొక్క థింకింగ్ అబిలిటీస్ను షార్పెన్ చేసి రీజనింగ్ పవర్ను డెవలప్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అబిలిటీస్ వైపు పిల్లలను చైతన్యపరచడం అనేటటువంటిది అభినందనీయం. యాజమాన్యానికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Device coded if required, everything on with the child on her own. Learning such kind of things right from an early age gives them a clear understanding of what the theoretical part is, as Leo said. So it is just to bridge the gap between the theory part and the practical. Thank you so much.
సృజనాత్మకతను వెలికితీసే దిశగా కాకతీయ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ సరికొత్త వ్యూహాన్ని సృష్టించింది. ఇప్పటికే చాలామంది విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాన్ని పెంపొంచుకున్న దిశగా ఇక్కడ రోబోటిక్స్ ద్వారా అనేక సాంకేతిక పరమైన దీంట్లో అనేక వస్తువులు తయారు చేశారు. దీంట్లో భాగంగానే టెక్నో సంస్థ ద్వారా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ విద్యార్థులు సుమారు 8, 9, 10వ తరగతి విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను చాటే దిశగా చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే అనేక మంది విద్యార్థులు ఈరోజు ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా రాబోయే తరానికి ఒక దిక్సూచిగా నిలిచే పరిస్థితి ఉన్నది. ఇందులో భాగంగానే ఇక్కడ కాకతీయ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన డైరెక్టర్ ఉన్నారు తేజస్విని గారు, అంతా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే మేడం చెప్పండి, ఎందుకంటే ఈరోజు విద్యార్థుల్లో ఒక మంచి నైపుణ్యాన్ని తీసుకొచ్చే దిశగా మీ సంస్థ ద్వారా ఒక సరికొత్త కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఎట్లా ఉంది, దీంట్లో ఏ కార్యక్రమాలు చేశారు? హలో అండి, యాక్చువల్లీ ఫస్ట్లీ వెల్కమ్ టు టెక్ట్రానికా. కేఓఎస్లో టెక్ట్రానికా నిర్వహించడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ ఇంజనీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఎర్లీ ఏజ్ నుండి పిల్లల్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది అనేది మెయిన్ ఇంటెన్షన్. వెదర్ వీ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టెక్నాలజీ డ్రివెన్. కమింగ్ 20-30 ఇయర్స్లో మనం వాట్సాప్ ఎంత ఈజ్తో అయితే వాడగలుగుతున్నామో రోబోటిక్స్ అండ్ ఏఐని మన పిల్లలు అంత ఈజ్తో వాడగలగాలి. అలా వాడగలిగినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి బెటర్ ఫ్యూచర్ అనేది ఉంటుంది. సో పిల్లలు రైట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ మోటార్సు, సెన్సర్సు, సోలార్ ప్యానెల్స్ వాళ్ళే ఒక ఐడియాతో ముందుకు రావడము, ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ని డిజైన్ చేస్తే ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనే ఒక క్రియేటివ్గా ఆలోచించడము, ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన టెక్నాలజీని వాళ్ళు మా రోబోటిక్ ఫ్యాకల్టీని అడిగి వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకుంటూ ఒక ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళే ఓన్గా స్క్రాచ్ నుండి తయారు చేయడం అనేది లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మోటివేటింగ్ ఫర్ మీ యాజ్ ఎ మేనేజ్మెంట్. I wish I could do many more such things which are really helpful for the students, and right from a very basic project mana స్మార్ట్ సిటీ నుండి అడ్వాన్స్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ డ్రోన్స్, యూసేజ్ ఆఫ్ కెమెరాస్, డ్రోన్స్ వాళ్ళే ఒక యాప్ని క్రియేట్ చేయడము, ఇలాంటివన్నీ చేయడము ఇంత చిన్న ఏజ్లో అనేది రియల్లీ అప్రిషియబుల్. ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ అప్రిషియేట్ ఆల్ అవర్ స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్. మేడం, ప్రధానంగా చూస్తుంటే ఈ సాంకేతిక విధానం అనేది రోజు రోజుకు పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీసే దిశగా ఈరోజు ఒక కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ రోబోటిక్స్ ద్వారా మీరు పరిచయం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో ఎంతమంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు, దీనికి కావాల్సిన ఏదైతే సరుకులు ఉన్నాయో దానికి ఎట్లా మీరు సమకూర్చారు? సో యాక్చువల్లీ మా స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి మేము అందరినీ కూడా ఒకటే రోజు ఎంటర్టైన్ చేయలేదు. 8th, 9th వాళ్ళకు ఒక రోజు, 6th, 7th వాళ్ళకు ఒక రోజు. బికాజ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ షేర్ చేయాలి. ఇంకొక స్టూడెంట్ కూడా వాళ్ళు ఏ ఐడియాతో ముందుకు వచ్చారు, ఎలాంటి టెక్నాలజీ వాడారు అనేది కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడానికి అనేసి ఓన్లీ 2 classes ఈచ్ డే ఆర్గనైజ్ చేశాము. జస్ట్ టు గివ్ దెమ్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ద ప్లాట్ఫామ్ టు ఎక్స్పోజ్ their talent and creativity. సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనకి రీడింగ్ స్కిల్స్, రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇలాంటివి ఉంటే ఏంటంటే ఒక మంచి సిటిజన్ లాగా తయారవ్వగలిగే వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటంటే క్రియేటివిటీ, టెక్నాలజీ ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటేనే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటెన్షన్ తోటే అకాడమిక్ కరికులంతో పాటు దీనికి కూడా ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కేఓఎస్లో. సో చదువుతో పాటు ఈరోజు ఇదో కార్యక్రమం అనేది చాలా అరుదు మేడం. ఎందుకంటే చాలా మట్టుకు విద్యార్థులు ఈరోజు చదువుకే పరిమితం అవుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాల తాలూకా మంచి మనకు విద్యార్థులు కూడా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగే ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యార్థుల నుంచి ఎట్లా ఉంది స్పందన? సో పిల్లలు యాక్చువల్లీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఏంటంటే అకాడమిక్స్లో మార్కులు ఒక యావరేజ్ 60% వచ్చే స్టూడెంట్ కూడా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో చాలా 90% స్టూడెంట్ వచ్చే వాళ్ళకంటే కూడా ఇంకా క్రియేటివ్గా ఆలోచించడం అనేది రియల్లీ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అస్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు బుక్స్లో చదువుకున్నది రియల్ లైఫ్లో మా చేతులతో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతున్నాము అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళ కళ్ళల్లో నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇది చూస్తున్నాం, ఎందుకంటే విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాన్ని చాటుదిగే దిశగా మా సంస్థ ద్వారా ఇప్పటికే అనేక కార్యక్రమాలు సైతం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని చదువుతో పాటు రాబోయే రోజుల్లో టెక్నాలజీ ఎంత అవసరమో దాంట్లో భాగంగానే టెక్నాలజీతో పాటు దీనికి సంబంధించిన ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగపరచుకునే దిశగా నేను మా కేవైఎస్ ద్వారా అన్ని సదుపాయాలు చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి తమ చదువుతో పాటు తమ నైపుణ్యాన్ని చాటితే వారి భవిష్యత్తుకు మరింత నాంది చేకూరుతుందని చెప్పేసి తేజస్విని గారు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ సాయితో ధనంజయ్, భారత డిజిటల్ న్యూస్, నిజామాబాద్.
Amazing by seeing this amazing project. We all created this within 1.5 day and it was really amazing. I appreciate all the students. I appreciate all the KOS students for being here and making this amazing projects out of scratch, and they created it within 1.5 day and it was really awesome. It was such a new experience to be here and I felt really great, really thankful to all the teachers. I would really like to thank all the teachers for being here, for being the support, for being the backbone of this journey. This journey was such amazing. It was such a roller coaster ride and it was just a piece of cake to complete all these projects. And my project was such a amazing, intelligent, the idea was so creative that I thought, wow, it is such an amazing project. Why should I just be like, I feel so blessed, I feel so good to be in this school. Thank you all. I would love to thank all my teachers. I would love to thank my in-charge sir. Sir, can you please come here? Thank my in-charge sir. He have been such a supportive sir. He have been such a backbone. He is like my elder brother to me. He supported me through my entire journey through the school. Thank you so much, sir. Experience was amazing. The robotic staff here is amazing. Hello, I am parents of Madhuri and Mahi. I am an advocate actually. So my parents are studying in this school. It's very great for me. I am very proud of that. The school is very good, and apart from the academic, they are making this all this. I think it's all electronic exhibition, new creation. So this students are learning from starting onwards. This is very useful in future for them. It's very excellent. I really appreciate this. సో ఇది మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే విద్యార్థులకు తమ ప్రతిభతో పాటు విద్యా సంస్థల్లో అనేక మిస్సులు ఉన్నాయి. దీంట్లో భాగంగానే ప్రతి ఒక్కరు విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాన్ని చాటేందుకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఎక్విప్మెంట్స్ తయారు చేశారు. ఎందుకంటే సాంకేతిక విధానం పొంతలు తొక్కుతున్న తరుణంలో రాబోయే తరానికి ఎట్లా ఉండాలనే దానిపై ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి స్టాళ్లలో. ఎందుకంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టకుండా తమ నైపుణ్యాన్ని చాటే దిశగానే ఈరోజు ఇక్కడ టెక్నాలజీ అనే ఒక కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను చాటేందుకు ఒక మంచిగానే దోహదపడుతుందని చెప్పొచ్చు. మీరు చెప్పండి అమ్మా, ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? ఏం తయారు చేసినావు? నువ్వు ఎన్నో క్లాస్ చదువుతున్నావు? ఎట్లా అనిపిస్తుంది నీకు? I'm from Kakatiya Olympiad School. I'm studying in 9th grade. I have made a vertical cleaning robot which is useful for cleaning facades, like the windows of long buildings. To clean them, we can save many people, like they will be dying by cleaning the people, so we can save the deaths. And we can also use it by cleaning on the ground. This is used 2 in 1. ఇది చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే విద్యార్థులు సైతం తమ మనోభావాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మనం చూస్తున్న ఈ రోబోటిక్కు సంబంధించిన యంత్రాలే దీనికి మనకు దిక్సూచిగా నిలుస్తున్నాయి. ఎట్లా ఉందమ్మా? హౌ డు యు ఫీల్ ఇట్ ఇన్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ అమ్మా? మై నేమ్ ఈస్ చైత్ర. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ 9th స్టాండర్డ్. నేను కాకతీయలో 4th క్లాస్ నుండి చదువుకుంటున్నాను. మాకు ఇక్కడ రోబోటిక్స్ 4th క్లాస్ నుండే స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే బేసిక్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. కాంపోనెంట్స్, ఆ రోబోట్స్ని ఎలా వాడతాము, అసలు మనకు రోబోట్స్తో ఏం అవసరమని నేర్పిస్తారు. అండ్ నిజామాబాద్లో ఫస్ట్ రోబోటిక్స్ గురించి నాలెడ్జ్ స్టార్ట్ చేసింది కాకతీయ వాళ్ళే. నేను కాకతీయకు వచ్చిన తర్వాతనే ఇట్లా రోబోటిక్స్ ఉంటుంది, రోబోటిక్స్తో ఇన్ని యూజెస్ ఉన్నాయి, అసలు నాకు తెలీదు నేను రోబోటిక్స్ చేయగలుగుతాను. కానీ కాకతీయకు వచ్చిన తర్వాత నాలో కూడా రోబోటిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే టాలెంట్ ఉందని నాకు అర్థమైంది. నేను మా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి, తేజమ్మ వాళ్ళకి, అందరికీ ఎప్పటికీ థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటాను. వాళ్ళు ఇవన్నీ మా స్కూల్లో పెట్టిస్తున్నారు కాబట్టే మేము ఇంకా ఇలాంటివి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఇది చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే చదువుతో పాటు తమ నైపుణ్యాన్ని చాటే దిశగానే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు మేము అందరితో పాటు చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతిభతో పాటు తమ ప్రతిభనున్న దాన్ని వెలికి తీసే దిశగానే ఇది ఒక కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు విద్యార్థులు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యార్థులతో పాటు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సొంతం ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి అమ్మా, ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? ఇట్ ఈస్ నైస్ అండి. పిల్లలకి ఎప్పటికైనా ఫ్యూచర్లో చాలా అవసరం ఇలాంటివన్నీ. అండ్ మన ముందు తరాలకి చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, దే కెన్ నో ఎవ్రీథింగ్. అలా నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఇలా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లాగా కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి. డైలీ ఒకటే సబ్జెక్ట్ అని కాకుండా నేర్చుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది.
ఇది మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే చదువే కాదు, చదువుతో పాటు తమ నైపుణ్యాన్ని సైతం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఎందుకంటే ప్రతిభను వెలికి తీసే దిశగానే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తమ విద్యార్థులు మరింత ముందుకు పోతారని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ తమ చదువుతో పాటు చదువులో ఉన్న రాబోయే తరానికి సాంకేతిక విధానాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ముందుకు పోవాలని మనం చెప్తున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం. ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ సాయితో ధనంజయ్, భారత్ డిజిటల్ న్యూస్, నిజామాబాద్.